everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 40th lecture on the subject Recovery and Refund of Income Tax, which is a subject for Semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In previous lecture, we were discussing about deduction of tax under Section 194 LC, Section 194 LD and Section 195. And in this lecture, we are going to discuss about deduction of tax at source from income from units purchased in foreign currency, which comes under Section 196B, deduction of tax at source from payments of interest or dividends on bonds or global depository receipts purchased in foreign currency, which comes under Section 196C of Income Tax Act 1961, and deduction of tax at source from payment to foreign institutional investor, which comes under Section 196D of Income Tax Act 1961. Deduction of tax at source from income from units purchased in foreign currency, Section 196B. If any income in respect of units purchased in foreign currency referred to in Section 115AB or by way of long-term capital gains arising from the transfer of such units is payable to offshore fund, the tax shall be deducted at source at the rate 10% plus surcharge if any, plus health and education cess at the rate 4%. Foreign currency purchase ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ്, ആ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകത്തിലുള്ള TDS ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസോ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ പേബിൾ ടു ഓഫ്ഷോർ ഫണ്ട്. ഓഫ്ഷോർ ഫണ്ടിനാണ് ഇതൊക്കെ പേ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സിലുള്ള ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 115AB. Okay. Then ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ ടാക്സ് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 10%. 10%ൽ ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ ടാക്സ് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് പ്ലസ് സർചാർജ് ഇഫ് എനി പ്ലസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 4%. Okay. Deduction of tax at source from payments of interest or dividends on bonds or global depository receipts purchased in foreign currency, Section 196C. ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബോൺസിലോ ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീറ്റ്സിലോ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയോ ഡിവിഡൻസിൻ്റെയോ പേയ്മെൻറ്റ്സിലുള്ള TDS, അതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Where any income by way of interest or dividends in respect of bonds or global depository receipts purchased in foreign currency referred to in Section 115AC or by way of long-term capital gains arising from the transfer of such bonds or global depository receipts is payable to a non-resident, the tax shall be deducted at source at the rate 10% plus surcharge if any, plus health and education cess at the rate 4% of such income. അതായത് ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബോൺസിലോ ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീറ്റ്സിലോ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോൺസോ ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീറ്റ്സോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസ് വിച്ച് ഈസ് പേബിൾ ടു എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ്. ഈ ഇൻകംസ് പേബിൾ ആകുന്നത് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റിനാണ്. ആൻഡ് ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസീറ്റ്സിലോ ബോൺസിലോ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ഇൻ സെക്ഷൻ 115AC. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൻ്റെ 10% വിൽ ബി ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് പ്ലസ് സർചാർജ് ഇഫ് എനി പ്ലസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 4%. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്നും 10%ൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് സർചാർജ് ഇഫ് എനി പ്ലസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 4%. ഓക്കെ.
The deduction will be made at the time of credit of such income to the account of payee or at the time of payment in cash or by issue of check, etc. ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷായിട്ടോ ചെക്കായിട്ടോ ഈ ഇൻകത്തിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. However, no tax shall be deducted at source on any dividend referred to in section 115O. അതായത് സെക്ഷൻ 115Oയിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻറ്റിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. There will be no tax deducted at source. Okay. Deduction of tax at source from payment to foreign institutional investor. Section 196D. ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റിലുള്ള TDS ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വേർ എനി ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റെഫർ ടു ഇൻ സെക്ഷൻ 115AD നോട്ട് ബീയിങ് ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഫർ ടു ഇൻ സെക്ഷൻ 194LD ഈസ് പേയബിൾ ടു എ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ. The tax shall be deducted at source at the rate 20% plus surcharge if any plus health and education cess at the rate 4% of such income. അതായത് ഒരു ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പേയബിൾ ആകുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ഇൻ സെക്ഷൻ 115AD ആൻഡ് സെക്ഷൻ 194LDയിൽ റെഫർ ചെയ്യാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ ഒരു ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് പേയബിൾ ആകുകയാണ്. ദെൻ ആ ഒരു ഇൻകത്തിൻ്റെ 20% വിൽ ബി ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് പ്ലസ് സർചാർജ് ഇഫ് എനി പ്ലസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 4%. അതായത് ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ 20% ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് സർചാർജ് ഇഫ് എനി പ്ലസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 4%. However, no tax shall be deducted at source on income by way of capital gains arising on the transfer of such securities. ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ there will be no deduction of tax at source. Okay. Further, no tax deduction shall be made in respect of any dividends referred to in section 115O. സെക്ഷൻ 115Oയിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻസിലും ടാക്സിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ. പേയ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. 31 പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. താങ്ക് യു.